جی تقریری مقابلے میں عام بحث نہیں ہوگی, یہ بہت خاص بحث ہوتی ہے جس میں وزن ہونا چاہیے اور فرق نہیں پڑتا کہ آپ چھوٹے بڑے کیا ہیں, آپ کو جو ہے نا بس دلیلیں اسٹرانگ ورنہ وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں بڑا ہوں, میں جو بھی بول رہا ہوں مجھے سننا پڑتا ہے, لیکن یہاں تو تبھی سنیں گے جب دم ہوگا بات میں. دم ہوگا بات میں, بالکل ایسے ہی. 54 کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس تھے اور ان میں سے اب مقابلہ کیونکہ آگے بڑھ چکا ہے تو 18 رہ گئے ہیں. 18 کے درمیان ہوگا کوارٹر فائنل اور اس میں سے نکلیں گے 8 اور 8 کے بعد پھر ان کے درمیان ایک سیمی فائنل ہوگا. سیمی فائنل کے بعد 4 میں جو ہے وہ فائنل کا ایک مقابلہ ہوگا اور زبردست ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ ہیں جناب آئی ڈی نمبر 3 علینا بطول. کہاں سے ہیں علینا؟ کراچی سے. کراچی سے ہی ہیں. آئی ڈی نمبر 21 ذوالقرنین عباسی, کراچی یونیورسٹی. کراچی یونیورسٹی. آئی ڈی نمبر 39 حافظ سدیس نذیر فرام گورنمنٹ سپیریئر سائنس کالج. جی. اور ججز ادریس بھائی ہمارے ساتھ, آپا ہمارے ساتھ اور چیف گیسٹ. مزنا کی تو کیا ہی بات ہے, مزنا کی تھوڑی سی تقریر کا مطلب ٹرائی کر سکتی ہو کہ ٹاپک دیں تمہیں ابھی اسی وقت ہے, ٹرائی کر سکتی ہو. چلو کوشش. میں موضوع بتاؤں, میں ایکٹرس کو تو فوراً آپ تو ریڈی ہیں, میں آپ کو موضوع بتاؤں. یہ وقت موضوع نہیں ہے اس بات کا, یہ موضوع وقت نہیں ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. موضوع بتاؤں کہ میں اینکر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں یہ بہت اچھا موضوع ہے, بتاؤ ویسے یہ آف ایئر بتائیے گا, موضوع وقت نہیں ہے اس پھر میں کا. آگے 2 لائنیں بول دو. کیا موضوع ہے کہ میں اینکر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا. شروع ہو گیا 1 2 3 میں کرکٹر ہوتا. آگے بس تقریری میں کیا تقریر مجھے کرنا ہے, تقریر کرنی ہے. تیاری ہم نے آپ کو کرائی ہے. کون سی تیاری کروائی؟ گھما رہے ہیں. اچھا کوئی نہیں مزنا, خیر چلے چھوڑے باتیں. بس ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ مجھے پوری کیریکٹر کے بارے میں ایکسپلین کر دیا جاتا ہے, پھر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور میرے بینک میں ایڈوانس پیمنٹ کیریکٹر کے حوالے سے دے دی جاتی ہے, لیکن میری جگہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے ہر بار کہ چینل نے منع کر دیا, پروڈیوسر نے منع کر دیا, یو آر ناٹ سوٹیبل فار دا کیریکٹر. تو ایسا ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جناب صدر ساتھ میں بولے صدر علی وقار. صدر علی وقار. کیا بات ہے, یہ سارا حقیقت میں مبنی کانٹینٹ تھا. یہ ہوتا ہے, یہ سب یہ ہوتا ہے مٹیریل لاجک, حقیقت پر سچا تھا یہ, سچا تھا. ادریس بھائی پھر کیا خیال ہے, اسٹارٹ کریں. یہ ترتیب تو آپ نے بتا دی نا. جی آج مزاحیہ ہے لیکن آپ چاہیں تو سنجیدہ بھی کر سکتے نہیں, ہیں, مزاحیہ چاہیں کریں. تو مزاحیہ کر سکتے ہیں. جو آپ کو آج کا کنٹینٹ ہوگا 2.5 منٹ, اس پہ ہم نمبر دیں گے. کوشش ہماری ہے کہ آج ایک کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں کیونکہ یہ ہم شروع کر چکے ہیں کوارٹر فائنل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں بہت آ گیا. بہت آ گیا. کیا ہو گیا, کون بولے گا؟ علینا تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگائیں. کس کی ٹرن تھی؟ جی ٹائمر لگائیں. آپ کی ٹرن لگائیے ٹائمر. آپ نے وقفہ لیا. اسٹارٹ. ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ صدر علی وقار, میں اس سوال کی موبائل ایپ ہوں جہاں کہیں بھی مصیبت اپڈیٹ ہوتی ہے فوراً مجھے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. بھلا ایسی قسمت پہ میں بھروسہ کروں تو کروں کیسے جو قسمت کم بلکہ نیٹ فلکس کی سیریز زیادہ لگتی ہے, جہاں ایک مشکلات کے بعد نیا سیزن ریلیز ہو جاتا ہے. صدر علی وقار, میں اپنا پہلا مقابلہ جیتنے کی خوشی منا ہی رہی تھی کہ مجھے کوارٹر فائنل کے لیے مزاحیہ موضوع دے دیا گیا اور میں پریشان کہ کیا کروں کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی مزاحیہ تقریر تھی. صدر علی وقار, جب میں پیدا ہوئی تو دنیا میں سونامی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سونامی بھی میری وجہ سے آئی, لیکن میرے رشتہ دار کہتے ہیں بیٹا جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو یہ دنیا ہل گئی تھی, اور پھر کیا, میں بڑی ہوئی, بستہ اٹھایا, کتابیں سنبھالی ہے اور سوچا تعلیم کے میدان میں قدم رکھا جائے. اور جیسے ہی پڑھائی کا شوق ہوا تو یہ کمبخت کورونا آ گیا اور امتحانات ملتوی, کلاسز آن لائن, یونیورسٹیز بند, اور آن لائن کلاسز میں میری دلچسپی بالکل آف لائن ہو جاتی تھی. اور جب بھی سرکار سے پوچھتے تھے کہ بیٹا سب کو سمجھ آ رہا ہے, میں کہتی تھی یس سر, لیکن در حقیقت مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی. خیر وقت گزرا تو میں نے سوچا پڑھائی تو ہو گئی, چلو نوکری کر لیا جائے. تو سی وی بنائی, امیدیں لگائے, انٹرویو دیے, اور جیسے ہی نوکری کے لیے قدم مبارک کو باہر رکھا تو یہ جنگ شروع ہو گئی اور مہنگائی ایسی بڑھی کہ اب تو لگتا ہے تنخواہ نہیں بلکہ صدقہ مل رہا ہو جیسے. خیر صدر علی وقار, پھر سوچا چھوڑو یہ نوکری, چھوڑو ان حالات کو, چلو زندگی کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. اور پھر ان برے حالات کے بعد ایک ہی میرے ذہن میں بات گونجتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شادی کے وقت بارات کا کھانا کھا کر دجال دنیا پر حملہ نہ کر دے, کہیں ایسا نہ ہو رخصتی سے پہلے دجال ہی دنیا ختم نہ کر دے. اور ویسے بھی پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ دجال گدھے پر کیوں آئے گا. صدر علی وقار, میں اپنے یہاں پریشان حال داستان سنا رہی ہوں اور یہاں مسکرا رہے ہیں
सदर अली वकार, ये क्या बात हुई? तकरीर संजीदा और नतीजा मज़ाहिया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? शुक्रिया। 17 सेकंड्स रह गए थे और ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस, अच्छा, अच्छे अंदाज में, बिल्कुल ऐसे। जुल्करनैन अब्बासी, तैयार हैं आप? टाइमर लगाएं, स्टार्ट। सदर अली वकार कहते हैं दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो खुशकिस्मत होते हैं और दूसरे वो जिनकी मैं नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। जनाब वाला, खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ वाक़यात होते हैं, और मैं जिस कबील से हूँ उनकी ज़िंदगी में तो वाक़यात की पूरी सीरीज़ ही चलती रहती है। सदर अली वकार, न जाने जब भी मैं कुछ अच्छा करने लगता हूँ हमेशा गलत क्यों हो जाता है कि जब मैं कपड़े धोकर सुखाने के लिए डालता हूँ बारिश आ जाती है। इम्तिहान में हमेशा वही सवालात आते हैं जो याद करते वक्त मैंने बड़े एतमाद से छोड़ दिए थे कि इतने आसान सवाल कौन देता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जनाब वाला, जब मैं बारिश में छतरी लेकर निकलता हूँ तो फ़ौरन धूप आ जाती है, और जिस दिन मैं छतरी लेकर ना जाऊं तो आसमान अपनी दुश्मनी पर उतर आता है। सदर अली वकार, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है कि जब दस्तरखान पे मैं जहां भी बैठूं पानी का जग मेरे पास आ जाता है और सब कहते हैं कि यार मुझे भी पानी देना, और बस में जिस दिन बड़ी मुश्किल से कोई सीट मिल जाए तो बुजुर्ग अंकल आकर कहते हैं कि बेटा थोड़ा बुजुर्गी के एहतराम में ही सीट छोड़ दो। जनाबे वाला, ये ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है कि जब मैं रोजा रखता हूं तो फिर दर्जात पेट्रोल के बढ़ने लगते हैं, और ऐसे किसी कंडीशन में अगर मैं पेट्रोल पंप की लाइन में लग जाऊं तो वही लाइन सबसे सुस्त हो जाती है। सदर अली वकार, मैं तो बहुत तंग आ चुका हूं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जनाबे वाला, सिर्फ यही नहीं, सितम बालाए सितम देखिए कि जब भी लड़की वाले मुझे देखने आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं, और हम यही रोना रोते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जनाबे वाला, कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, सो हमने हार नहीं मानी और एक दिन हिम्मत की, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया कि शायद हमें मोहब्बत मिल ही जाएगी। एक रोज मोहब्बत मिलने ही वाली थी कि मेरा दोस्त अली हसन मुझे कहने लगा कि यार वो जो तुम्हारे साथ लड़की घूमती है तुम्हारी क्या लगती है? मैंने कहा कि यार वो मेरी कज़न है। कहने लगा ख्याल करना पिछले साल मेरी भी कज़न थी। मैंने कहा बस और क्या, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जी हाँ जनाबे वाला, मेरा दोस्त गहरी सोचों में गुम था। मैंने पूछा कि खैर तो है, कोई नया पाकिस्तान बनाने का सोच रहे हो या फिर किसी रमजान ट्रांसमिशन में किसी मिस्कीना के सर पे हाथ रखने के लिए किसी शरीफ डॉक्टर को फंसाने का सोच रहे हो? कहने लगा कि यार नहीं, बस मैं तो इन सोचों में गुम हूं कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीत जाए और हम श्रीलंका से जीत जाए तो सेमीफाइनल का ख्वाब पूरा हो सकता है। सदर अली वकार, मैं एक मुकाबले में शरीक हुआ, तकरीर भी बहुत अच्छी रही लेकिन पोजीशन न आई। जब आखिर में एक जज साहब से पूछा तो कहने लगे बेटा मेरे पास तुम फर्स्ट थे लेकिन दूसरे जज साहब ने ऐसे नंबर काटे कि तुम्हारी पोजीशन नहीं बन सकी। सूरत हाल तब नाजुक की जब दूसरे जज साहब से पूछा तो वो भी कहने लगे बेटा मेरे पास तो तुम्हारी पहली पोजीशन थी लेकिन दूसरे जज साहब ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि पोजीशन भी ना बन सकी। बस मेरा वही सवाल मेरे साथ क्यों होता है? ये लिखा किसने? खुद ही लिखा है। ये तो आप तो स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कॉमेडी, इतने ये रमजान सीरियल लिखो, इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट, विटी, ह्यूमरस कंटेंट था। वेरी नाइस। मैं वैसे कंटेंट लिखता भी हूँ, केयू से मास कॉम भी पढ़ रहा हूँ, तो ये है कि ये बेटा गिफ्ट होता है। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं लेकिन ये कि जो ह्यूमर है ना, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है कि आपके अल्फाज जो हैं इतने मजे के लिखे, उसमें विट हो, उसमें बाकी हंसी आए। और श्रीलंका उससे जीत जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और अच्छे सीरीज के लिए भी लिखो, क्या बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर हमें राइटर्स की तो कमी है। जी, हाफिज सुदैस नसीर, स्टार्ट। सदर अली वकार, हाल बेहाल है, जीना महाल है, पतली सी आवाज में किसी दोशीजा की कॉल है और फॉरेंसिक करवाने पर खुला ये राज है, मुनीबा के नाम पर किसी मुनीब की आवाज़ है। सदर अली वकार, इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं जब आसमान की तरफ देखकर दिल कहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मुझे फारिग बेटा देखकर घर आए मेहमान भी यही कहते हैं कि क्या ये कुछ करता वर्ता नहीं है। अब उन्हें क्या बताऊँ, जब भी कुछ करने जाऊँ तो ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों की तीर से भी ज़्यादा तेज नज़र से बच नहीं पाता। अब सदर अली वकार के लोगों की तीर से भी ज़्यादा तेज नज़रों से बच नहीं पाता। और अभी कल ही की बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ अभी कल ही की बात है कि मोहल्ले में एक बुजुर्ग के मैं अपने मोहल्ले में एक अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ बुजुर्ग सदर अली वकार, अभी कल ही की बात है अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ मेरा शॉट जाकर एक बुजुर्ग अंकल के हाथ पर लगता है और उनकी जानिब से बताया जाता है कि बॉल उनके गुर्दे पर आ लगी है। लेकिन सदर अली वकार कोई बात, अभी 1 मिनट 20 सेकंड है तुम्हारे पास। हाँ, फ्लो बना, आगे चलो, आगे से कहीं से उसको कंटिन्यू कर लो।
लेकिन सदर अली वकार इतनी परेशानी कि क्या क्या बयान करूं। रात को सोने से पहले अपने शूज़ और मोज़े तरतीब से रखता हूं, तो सुबह देखता हूं तो मोज़े एक भाई ने और शूज़ दूसरे भाई ने पहने होते हैं। इसी तरह जब कपड़े देखता हूं तो बगैर इस्त्री के होते हैं। अम्मी या बहन से गुजारिश करता हूं तो उसी वक्त बिजली चली जाती है। शुक्रिया। चले कोई बात नहीं, होता रहता है, कॉम्पिटिशंस में ऐसे भी होता है। अच्छा, कभी ये हार होती है, तकरीर भी कभी आपने जीत खुद लिखी थी या किसी ने लिख के दी? अच्छा, लेकिन तुम इस तरह कर रहे थे कि तुम वो अल्फाज को याद करने लग की रहा है कोशिश जैसे कर रहे हाँ थे। खुद लिखते हैं तो फिर तो जरा याद करने में आसानी होनी चाहिए, बट इट्स ओके। चले कोई बात नहीं, होता है जी। जजेस, आई थिंक वही बात है, फ्लो टूट जाए ना, कोई बात नहीं है सर। जी मिजना, कैसा लगा आपको? बहुत ये अच्छा। पर्ची आपने थमा खाली दी? पर्ची। किससे ज्यादा इंप्रेस हुई, किसकी तकरीर बहुत अच्छी थी? ये क्या नाम है आपका? जुल्करनैन अब्बास। जुल्करनैन अब्बास। क्या वजह? अच्छा लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, आजकल के हालात के बारे में लिखा है, और मुझे लगा थोड़ा स्ट्रांग है सब कुछ जो भी कुछ इन्होंने कहा है ना। जी आप जी मुझे ऐसा लगता है कि सुदेश जो है वो थोड़ा सा अपने पहले दो मुकर्रिरीन की तकरीर सुन के थोड़ा परेशान हो गए, इससे अच्छा बोल कर गए थे। और दूसरे वाकई अगर बेटा खुद लिखो तो फिर वो जो बयान होता है ना आपका, वो अलग से नजर आ रहा होता है। जब आप किसी और का मवाद इस्तेमाल करते हो तो फिर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बहरहाल परेशान नहीं हो। हाँ जी, वालिद साहब ने अलीना फेस एक्सप्रेशन गजब के बच्चे के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लड़कियां जब मज़ाहिया तकरीर करती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन बहुत एतमाद के साथ अलीना ने की। और जुल्करनैन छतरियों वाला, मुझे इनके जो मवाद में था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे गुजरी, आप पे गुजरी, अपने जिंदगी के वाकयात, और उसकी फिर वैरायटी ली, घर से लेके यूनिवर्सिटी तक, और छतरियां लेके सरे शाम निकलने वाले, जानते हैं कि मौसम में बदलने वाले, तो देखते हैं कि क्या बदला है। लेकिन अब पहला क्वार्टर फाइनल था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम अच्छा तैयारी से आओगे, टेक ऑफ किया ना है ना? बेटा, इतना impressive क्वार्टर फाइनल था। में तो फिर कोई देयर इज नो मार्जिन। मुझे लगा कि जब ये बच्चे जो जिनसे फ्लो खराब हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ, मैंने कहा ये तो दोनों की छुट्टी कर देगा। इतना अच्छा तुमने स्टार्ट लिया था बहुत कि अच्छा। उस वक्त ये लोग जो थे ना साइड में हो गए थे, बिल्कुल। आप इतने आगे आपने स्टार्ट लिया था, तो यू हैव द पोटेंशियल। जी इदरीस भाई, अगर वो जारी रखते तो शायद बीट कर देते हैं दोनों को। लेकिन पहले मरहले से जीत कर आए हैं तो अच्छे यही मुकर्रिर मैं, हैं, हाँ, तभी यही। तो आए हैं ना। जी। बस आज जरा सा परेशान हुए चले। बेटा, लेकिन बहरहाल हो जाता है ऐसा। कभी कभार कोई ट्रांसपोर्टेशन, बीमारी, मौसम हालात, उनके असरात भी होते हैं। हो सकता है शायद इस तरह की कोई वजह रही हो। मुकाबला आज बहुत अच्छा हुआ और ये क्वार्टर फाइनल था, यानी अब बहुत टफ कंपटीशन में, और मौज़ूआत जो हम दे रहे हैं अब वो निस्बतन थोड़े मुश्किल हैं आम मुकर्रिरीन के लिए। ये तो वैसे मुश्किल नहीं था इदरीस भाई, मतलब मुश्किल इस हिसाब से कि मज़ाहिया बच्चे बोलना नहीं चाहते। आपको मैं बताऊंगा, जितने सिलेक्ट हुए ना, हमने उनको एक तवील फहरिस्त दी कि 15-16 मौज़ूआत है, इस पे आप बोल लेंगे, तो अक्सरियत ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। नहीं अब तो हर तरह से टेस्ट होगा ना, अब ऊपर जा रहे हैं हम, सेमीफाइनल में भी ऐसे हर तरह से, क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल। प्लीज भाई, आप पूछ ही क्यों रहे हैं? नहीं, हम जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है। बुनियादी टारगेट है कि अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। जो लोग भूल भी जाते हैं तो आप पे तो कुछ नहीं होता, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कहते हैं आप ये दिखा रहे हैं हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि ये ब्रेक ना है, कि इतना ज्यादा मुश्किल ना हो कि हाँ जो सीरियस सब्जेक्ट्स है ना, उसमें हमने नोटिस किया है कि बच्चों की तकरीरों का स्टाइल, उनके जो एग्जाम्पल्स एक जैसी लगता है, कोई एक ही जगह से तैयारी हो रही है सारी। ये किताब है और सबकी तकरीरें एक जैसी, बहुत कम कोई होगा 5 सेकंड के लिए किसी ने कोई यूनिक एग्जांपल दे दी, लेकिन वही फिर बाद में खैर उन्होंने रियलाइज किया इस बात को, हाँ नहीं, फिर बाद में कुछ सही हुआ। भी हुआ, हमने कहा ये तो बिल्कुल कंटेंट खराब हो रहा है कि ये, और कोई स्कूल वगैरह में हो तो और बात है। फिर पहले क्वार्टर फाइनल का विनर कौन है इदरीस भाई, अनाउंस करें आप। क्वार्टर फाइनल का विनर इन्होंने अपनी तकरीर में दर पर्दा बैनुस सुतूर शिकवा भी किया था कि एक जज से पूछा तो उसने कहा मेरे पास नंबर अच्छे थे, दूसरे जज ने नंबर खराब दिए थे। जब दूसरे से पूछा तो उसने कहा जी मैंने तो अच्छे दिए थे। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आज तो फिर दोनों ने आज दोनों के पास नंबर अच्छे थे, तो आज हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अगले मरहले में जाएंगे। जुल्करनैन अब्बासी आगे जा रहे हैं, पहला क्वार्टर फाइनल आपने जीत लिया है भाई, बिल्कुल सही। और अलीना ने भी लेकिन बहुत अच्छा बोला, ये जस्ट लिटिल बेटर थोड़ा सा उसमें, लेकिन आपको बहुत अच्छा देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट स्टाइल बहुत अच्छा। क्या बात है। तो अब ये जनाब सुकून को अपनी लाइफ में अगर आपने लाना है, हेल्दी लाइफ गुजारनी है, तो सुकून को इनकॉर्पोरेट करें
اور پہلے وہاں دیکھیں, وہ دیکھ رہی ہے زیادہ شدت سے, ان کو پہلے آپ. اچھا, میں سمنا سے بھی بات کرنی ہے ہماری. سمنا سے بات ہے. جی, رپورٹر یہ ویٹ ہمارے کر رہی کنٹیسٹنٹس ہیں. کو بھی جائے گا ایک گفٹ ہیمپر اور یہ سکون اچھل کی کے طرف سے, اتری ہونا گلوبلی ریکگنائز یہ برانڈ ہے, ان کو دے دیں, وہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے نہیں دے رہے. میں تو نادیہ جی کو دیکھ اچھا رہی صحیح ہے. وہ مجھے دیکھ رہی کہ میں دوپٹے میں کچھ ہاں, الجھ سی گئی الجھ سی گئی. آج مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ ذرا دوپٹہ کچھ پھنس سا گیا, یا میں پھنس گئی ہوں دوپٹے میں, دوپٹہ پھنس ہاں گیا کچھ ایسا لگ رہا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ پھر لاہور سے سمنا. سمنا جی, سمنا کہاں موجود ہیں آپ, اور کیا لاہور میں تیاریاں چل رہی ہیں افطار کی؟ جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں, اور یہاں پر فوڈ کورٹ کے جو شائقین ہیں, شہری ہیں, لاہوریے ہیں, وہ کافی زیادہ شوقین بھی ہے, اور افطاری کے لیے وہ انارکلی بازار کا رخ کرتے ہیں. اس وقت میں جس دکان پر موجود ہوں, یہاں پر آپ کو لاہور کے بہترین فروٹ چاٹ اور دہی بھلے ملیں گے. میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہری جو ہیں وہ یہاں پر کریں, اور پیکیجنگ میں ان کو یہاں پر جو ہے دہی بھلے اور فروٹ چاٹ مل رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین شبر آپ کو دکھا سکے تو بڑے مزے کا جو ان کا یہ چاٹ ہے, مختلف ورائٹی ہے اس میں پھلوں کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کھا لوں. اگر روزہ نہ ہوتا تو لازمی میں اس میں کچھ لگ نہیں رہا کہ جوس ہے یا کریم ہے, یہ تو لگ رہا ہے بس فروٹ کٹے ہوئے ہیں. نہیں, یہ جو باکس ہے وہ افطار کا یہاں سے جو ہے ابھی سب کٹائی کی ہے, ابھی آیا دیا اس میں نا. اسی طرح دہی بلے بھی جو ہیں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ملیں گے, اور شہری جو ہیں وہ اپنی باری کا یہاں پر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کی باری آئے, اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے یہاں سے دہی بلے اور چاٹ یہاں سے خرید کر جائے, کیونکہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ کافی زیادہ زبردست بھی ہوتا ہے. اور لاہوریے جو ہیں وہ خوابوں کے شوقین ہوتے ہیں, چونکہ گھروں میں تو افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن لاہوریے جو ہیں وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بہترین افطاری کے لیے جو سامان ہے کہاں سے مل رہا ہے, وہاں کا رخ کرتے ہیں. چونکہ انارکلی بازار کے یہ چاٹ اور دہی بلے کافافی زیادہ مشہور ہے. بہت سموسے بھی. سمنا تو انارکلی آئی ہو, اسی بہانے تھوڑا سا آگے جا کے لہنگے بھی دکھا دو تھوڑے سے, آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ نا فضل لہنگا ہاؤس کر کے کافی زیادہ. یہ میرا کیمرہ مین بازار تو دکھا دو, خوش ہو جائیں. کپڑوں کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہاں سے جو ہے کیجول میں, ہاں وہ کپڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آگے چل کے لہنگوں کی جو آپ نے نادیہ بات کی وہ دکان شروع ہو جاتی ہے. اور رات کے وقت یہی انارکلی بازار, یہاں پر پاؤں رکھنے کی نادیہ جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ عید ہے اور عید پر جو ہے لوگ میں پاؤں رکھوں گی بھی نہیں, میں ہاتھ رکھوں گی, کرتے ہیں. میں پاؤں ایسے آؤں گی. بہت شکریہ, تھینک یو. کیا بات ہے, میں شادی کے بعد میں اور فیصل لاہور گئے تو ہم لوگوں نے انارکلی میں سموسے کھائے سردیوں میں. کیا یادیں آپ کے, ماشاءاللہ.